वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज मैं हाँ तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे TV 84 दे बहुत प्यारे प्यारे दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयां नू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 9 जून 2020-25 हाड़ नानकशाही संमत 552 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫੈਬ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ LAC ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਤਨਾਤਨੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ COVID-19 ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? देखो इस मुद्दे ते गल करन तो पहला तो उन्हां सारे दर्शकों का और दुनिया भर च बैठे होर भी जिहड़े रैगूलर TV 84 नहीं भी वॉच करते, कल जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस बैंकुएट हॉल दे विच कीती गई खास तौर ते जिहदे च भारत नूं एक टैरोरिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया और मोदी, अमित शाह और दूसरे जिहड़े उन्हां दे करोनी ने उन्हां नूं भी टैरोरिस्ट डिक्लेयर किया गया। ये कोई नवीं गल नहीं सी, जिवें कल दे प्रोग्राम च मैं कहा कि ये मोदी नूं तां 12 साल 2002 तो 2014 तक अमरीका समेत पश्चिमी मुल्कां ने टैररिस्ट डिक्लेयर किया सी। सो ये बड़ी सफल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि इसकी कवरेज बड़ी वाइड हुई है और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों ने इस लाइव भी साडी TV 84 की टीम पास्ट मिडनाइट तक जागती रही। शुरुआत 9:30 की बजाय 10:15 होया, जिवें साडे सारे उस खिते की टाइमिंग है उहदे च कुछ रुकावटां भी हुंदियां ने, लेकिन मैं समझदा है कि ये डायस्पोरा सिखां वल्लों बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडियन स्टेट नूं गया है कि तुसीं साडे पोलीटिकल एक्टिविस्ट नूं जिहड़े UN चार्टर दे थल्ले इंटरनेशनल लॉ दे एंबिट च रहिंदे आ, राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन दा हक मंगदे ने, स्वै चोण दा हक मंगदे ने, तुसीं उहनां नूं दहशतगर्द ऐलान रहे हो तो हुण असी भी तुहाडे नाल उवें ही बिहेव करांगे जिवें एक दहशतगर्दां दे नाल कीता जांदा है। तुहाडे लई गुरुद्वारे और दूसरे तां बंद है ही ने, उन्होंने अगों असी एनफोर्स करांगे और जिहड़ा भी कोई तुहाडा करिंदा इवन पोलीटिकल पार्टी दा है उन्हां नूं भी असी कल्ला बाईकॉट नहीं, मैं तां ये जिहड़े वॉर क्रिमिनल ने मैं समझदा भी ये टैरोरिस्ट तां है ही ने, लेकिन जिहड़े इन्हां ने वॉर क्राइम कमिट कीते ने पंजाब दे विच सिखां दे खिलाफ, कश्मीर च कश्मीरियां दे खिलाफ और अज भी बराबर जारी ने। असीं चौथे सैगमेंट च गलबात करांगे कि किवें कश्मीरियां ने जदों कि बुरहान वानी दी कल 8 जुलाई नूं जिहड़ी है बरसी सी उन्हां दी शहादत नूं 4 साल हो चुके ने, किवें कश्मीर वादी मुकम्मल तौर ते बंद रही और ये मैसेज दिता भारत दे हाकमां नूं कि तुहाडे जबर और जुल्म दे सामने लोग झुके नहीं ने और वो अपनी आज़ादी दे लई लगातारता नाल निरंतर
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਓ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਵਿਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ MPA ਸਿਮਾਬੀਆ ਤਾਹਿਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਾਬੀਆ ਤਾਹਿਰ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ COVID-19 ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਹੀਲ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਇਮੇਜ ਉਭਰਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੇਪਾਲ, ਹਾਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟਿਲ ਓਲੀ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 3 ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਪ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਵਿਦਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਡੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਲੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਗ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਓਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਚੈਨਲ ਔਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਹੋਏ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ 900 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਸਟਾਪਸ transmission of India's news channels. Doordarshan remains on air.
the development comes after some Indian channels aired reports critical of PM KP Sharma Oli कि उन्होंने सारे ही चैनल बंद कर दूरदर्शन नहीं किया क्योंकि वो ये इमीडिएट नहीं चाहते कि भी भारत को यह बहाना मिले कि जी असी भी संबंध तोड़ रहे हैं जोड़े हालां भारत बहुत उन्होंने पी रहा बाहरों अंदरों लगा है साजिशां करन पर मैं समझदा भी ये पहली बार इस लैवल ते पाकिस्तान दे नाल जदों इंडिया का टिट फॉर टैट रहिंदा है उदों कुछ मौके होए भी उन्होंने उन्होंने बैन किए जां पहली बार होएगा कि भारत के नेबरहुड चो भी नेपाल वर्गा मुल्क जिन्हों भारत जिहड़ा अपना बैकयार्ड समझदा सी उन्होंने डेयरिंग फैसला किया है कि भारत के सारे टीवी चैनल जिहड़े ने वो नेपाल दे विच उन्होंने ब्लॉक कर दिते ने एक सरकारी चैनल रहन दिता है ताकि ये मैसेज ना जाए कि उन्होंने भारत नाल टोटल डिप्लोमैटिक संबंध तोड़ रहे हैं। और इसे तरह जदों उत्थों वाले कहंदे ने कि बांग्लादेश भी साडे हत्थों गया सो कुछ डिवेलपमेंट्स ने जिहड़ियां असीं मीडिया 'च देखते हैं कि भाई क्योंकि हसीना शेख ने कोई बयान नहीं दिता ये जदों हालांकि CAA उन्होंने पास किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो वह हल्का जिहा बयान आया हालांकि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी इंडिया विजिट कैंसल कर दी सी पर बॉर्डर के उत्ते की चलता है बांग्लादेश के नाल भारत का एक रिपोर्ट जिहड़ी ये दसदी है बांग्लादेश रिपोर्ट्स इंडिया बॉर्डर फोर्स किल्ड 25 बांग्लादेशीज दिस ईयर कि अजे 6 महीने बीते ने जनवरी तो जून तक और इस खबर के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि एट लीस्ट 25 बांग्लादेशी सिविलियंस वर किल्ड बाय इंडियन बॉर्डर फोर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 और ये जड़ा उन्होंने दी रिपोर्ट के मुताबिक जड़ा उन्होंने लेकिन अधिकार जड़ा एक होर ह्यूमन राइट ग्रुप है उन्होंने कहा कि भी BSF ने 45 बांग्लादेशी मारे ने बॉर्डर से 17 जख्मी किए ने और 3 जड़े ने वो एबडक्ट किए ने और उन्होंने कहा भी ड्यूरिंग दिस पीरियड BSF मैंबर एंटर्ड बांग्लादेश एंड शॉट डेड एंड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क 16 सालों का मुंडा जिसनूं शिमन रॉय उहदा नाम सी बांग्लादेश की सरहद च जाके उन्होंने जिहड़ा BSF ने मारे और इस सारे दे उत्ते उन्होंने कहा कि भी असी बहुत सारे लैटर ऑफ प्रोटेस्ट भी लिखे ने और दूसरा और इस गल का ध्यान रहे कि जे भावें तुसी 25 डेड मान लो जे दूसरी रिपोर्ट 45 दी है कि 6 महीने च वो देश जिन्हों भारत क्लेम करता है कि जी असी लिबरेट करवा दिता है और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर सरहद भारत के नाल लगती है तुसीं अंदाजा लाओ भी जिस तरीके नाल भारत ने अपने गवांढियां नूं हॉस्टाइल कर लिया है सारी बांग्लादेश तो लगता सी कि उत्थे तो इन्हां दी राह ने पूरा टिल ला के जिहड़ी उन्हां दी इहदी ऑपोजिट सी शेख हसीना ये मुजीबुर रहमान दी डॉटर है जिहड़ा आलमोस्ट इंडियन करोनी सी और इस दे उल्ट जालिदा खालिदा जिया उसनूं हराण लई राह दा ऑपरेशन सी पूरा लेकिन अज हालात ये ने कि इन्हां दी इस किस्म का एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है कि ईवन बांग्लादेश के कोल भी कोई चॉइस नहीं उन्हें पहला ही चाइना का जिहड़ा बिल्डिंग एंड रोड इनिशिएटिव है BRI उहदा हिस्सा ने बने हुए और CPEC का हिस्सा ज़ाहिर है कि उस दे नाल अल्टीमेटली BRI दे नाल ही जाके जुड़ते सो ये एक फर्दर टेस्टिमनी है कि किवें भारत और भारत ने ईवन बांग्लादेश और नेपाल भी पूरी तरह गवा लेने हुण ब्रह्म चैलानी का अक्सर असी जिक्र करते हैं वो 2 हवालियां नाल हुंदा है एक तो ये एसोसीएटेड प्रेस का रिपोर्टर सी जून 84 दे भारत के फौजी हमले के वेले दरबार साहब और 37 इतिहासक गुरुद्वारियां ते और ज़ाहिर है कि इहदी जिहड़ी रिपोर्टिंग सी वो एसोसीएटेड प्रेस लई काम करदा सी उहदे थल्ले इहनूं बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिलिया और जिहड़ी हिस्टोरिकल टेस्टीमनी है एक जर्नलिस्ट वालों कि किवें उत्थे सिखां नूं फड़ के उन्हां दीयां पग्गां नाल ही उन्हां दीयां बाहां बन के पॉइंट ब्लैंक रेंज ते मारिया गया छोटे छोटे बच्चे बजुर्ग और जिहड़े कूड़ा ढोण वाले डंप ट्रक्स ने उन्हां दे विच बॉडीज़ नूं लिजा के उन्होंने मिट्टी का तेल पा के साड़िया गया, इसकी टेस्टीमनी है। सो उदों ये खिलाफ टाडा के थले जो टैररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट ये केस भी रजिस्टर किया गया सी और बड़ी किवें बचिया बचाया, लेकिन उस तो बाद उन्हें देखा कि भाई
ਜੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, LAC ਸੀ, ਕੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਪੈਂਗਸੋਂਗ ਸੂ ਲੇਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਲੇ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਮੇ ਵਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡੀਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਅੱਗੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੂ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ 8 ਫਿੰਗਰ 9 ਫਿੰਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਨਸਿਸਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਐਂਟੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਨਿਊ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਬੀਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਾਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਲੋ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜੰਗ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਕਣ ਕਣ, ਉਸਕਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਫਲਾਣਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਢਮਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਫੇਰ ਉਗਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੇ ਕੀ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਈ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 3-3 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਂਗਸੌਕ ਜਿਹੜਾ
ਲੇਕ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ 'ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਦੋਂ ਫੇਰ ਛੜਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮੀਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਨਰਿਲੈਂਟਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓ ਜ਼ੇਤੁੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਕਿਓਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ 3/4 ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੀਜਿੰਗ ਟੂ ਲਹਾਸਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਓ ਜ਼ੇਤੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਜ਼ ਰਜੀਮ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਓਪਨਡ ਅ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਫਰੰਟ ਅਗੇਂਸਟ one of the world's smallest countries, Bhutan, by disputing its eastern borders। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਰਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ 2003 ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 1975 ਚ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1977 ਕਿਉਂਕਿ 1975 ਚ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, 21-22 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਔਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ 1842 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਟ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 2017 ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰਾਦਰ ਉਸ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੋਲਡਨ ਸ਼ੀ ਰਜੀਮ ਵਿਲ ਲਾਈਕਲੀ ਬਿਕਮ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਦਾ ਨੇਬਰਸ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਨਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੌਨਸਨ ਰੀਫ 1998 ਮਿਸਚਿਫ ਰੀਫ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ but the fresh process became a ruse for PLA to encroach on two new Indian areas, the Depsang Y junction and Galwan Valley site. ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਂਗਸੌਂਗ ਲੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋਇਆ ਡੈਪਸੈਂਗ ਵਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡੈਪਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਦਾਖ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੇਕੂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੁਮ ਤਮਾ ਕੇ ਭਾਗਾ, मोदी शेर के सामने चाइना का पसीना बग गया। और इस किस्म के टाइटल दे के वैसे भी अजकल वो लाइक्स लैन का ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ 59 ਐਪਸ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸ਼ਾਈਡ ਅਵੇ even from trade actions against the aggressor as if to preserve the option of another Modi-Xi summit. India's steps so far banning Chinese mobile apps and announcing an intent to restrict Chinese investment have been designed to assuage public anger at home but without imposing substantive costs on Beijing or damaging bilateral relations. उन्होंने कहा कोई एक्शन है, उन्होंने कहा भी ये इन्होंने राह अजय भी मिलना है मोदी ने शी जिनपिंग काना किया है, मिलेगा क्यों नहीं, पैसे खाते हुए ने। और ये सारे सने सुब्रमण्यम स्वामी दे वो भी कह रहे हैं तिब्बत का छोड़ो, वो तो हो गया क्योंकि इसे गल दे ही पैसे ले हुए ने। और कुल मिला के उन्हें कहा भी ये तो ਚੱਜ ਨਾਲ लड़ना तो मिलीटरली की सी, कोई ट्रेड दे उत्ते ਜਾਂ दूजा भी ਜਿਹੜਾ है वो नहीं कर सके। और उन्हें कहा भी ये चाइना ने इन्हें किया बाइट बाई बाइट, चाइना हैज़ बीन निबलिंग अवे इंडियाज बॉर्डर लैंड्स कि इदा इदा करके हौली हौली ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਕੁਤਰਦੇ ਨੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, गड्ढे भी खवाए ते तुहाडी थां भी असी जिहड़ी है उस ते कब्जा कीता है। और यही एक स्टोरी इसे ही कॉन्टेक्स्ट दे विच कश्मीर न्यूज़ भी है कि गलवान वैली पुल बैक शिफ्ट्स LAC by 1 किलोमीटर टू इंडियाज डिसएडवेंटेज। ये भी पूरी रिपोर्ट है कि भी ये किवें जिहड़ा PP14 लोकेटेड एरिया सी फॉर डेकेड जिथे भारत पेट्रोल करदा सी, हुण जिहड़ी ट्रूप डिसएंगेजमेंट हुई है the area now falls inside China's buffer zone कि भी ये 1 किलोमीटर जिहड़ी ऑलरेडी अपनी लैंड च ये हुण नो मैन लैंड बना रहे हैं और जिहड़ी एक्चुअली नो मैन लैंड सी वो चाइना ने ले ली है। हालांकि जुबानी कलामी इंडिया जरूर कह रहा है चाइनाज क्लेम्स ऑन गलवान वैली एग्जैजरेटेड इंडिया कि जी ये वधा चढ़ा के उन्होंने दे क्लेम ने। पर गल ये है भी जे तुहाडे च ना हिम्मत है ना गट्स ने और ना ही तुहाडी विल है कि भी तुसी करना है तो हुण तुसी जबानी कलामी कहो जी एग्जैजरेटेड है नहीं। और इसे तरह एक स्टोरी होर बड़ी डिटेल च है साउथ एशिया जिहड़ा पब्लिकेशन कि चाइनीज ट्रूप्स not withdrawing from Pangong Tso Lake area as India China look to disengage। उन्होंने कहा जी हुण एक एपिसोड दी असी गल कीती गलवान वैली इंडिया कह रहा जी एग्जैजरेटेड है, मतलब चाइना ने हुणे तीसरा जिहड़ा उन्हें पैंगोंग सो लेक दी गल करदे हैं क्या एज फार एज पैंगोंग सो लेक एरिया इज कंसर्नड देयर हैज बीन नो मेजर डिसएंगेजमेंट मूव्स बाय द चाइनीज एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। सो असी ये दस दईए कि भी ये जिहड़ी गल असी कल भी कही सी मालक नौकर वाली कि भाई तनख्वाह वधा दिओ नहीं ते क्यों कहा जी फिर मैं उसे तनख्वाह ते काम करता रहांगा। और मैं क्लोजिंग तो पहला जिहड़ी अपडेट है कोरोना वायरस दी टोटल केस इस वेले दुनिया च
12,02,88,239 ने जी और मौतां 5,54,646 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। सो सैड ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 3,01,94,164 ਮੌਤਾਂ ਨੇ केस ने और टोटल डेथ्स 1,35,414 ने। भारत ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੇਚਿਊਸਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ 7,94,855 ਨੇ और डेथ्स 21,623 और पाकिस्तान दे विच 2,40,848 टोटल कोरोना पॉजिटिव ने और 4,983 डेथ्स ने। सो ये ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।